प्यारी साध संगत जीओ, सब तो पहला सतगुरु की प्यारी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी गल करने वाले हाँ जिहड़े फार्मरस के किसानों के 3 बिल ने। कोई कह रहा है कि किसानों नूं बिल्लां की समझ नहीं आई, किसान अपने हक्कां लई जिहड़े ने सड़कों ते आ बैठे ने ये ठंड दे विच। जिवें साडे चों किसी साडे मित्र दी रिश्तेदार दी जिहड़ी किसी IAS ऑफिसर नाल उन्होंने गल की सी, उन्होंने कहा कि 99% किसानों नूं जिहड़ा ये बिल पढ़िया नहीं, उन्होंने समझिया नहीं आ, इस करके वो जिहड़े सड़कों ते आके बैठे ने वो किसान समझन। जिवें BJP के कुछ जिहड़े मिनिस्टर्स ने जां कुछ जिहड़े BJP की पार्टी दे ने, उन्हां नाल जे साडी गल हुंदी है तो वो कहंदे ने कि ये किसानों नूं जिहड़ा बिल समझ नहीं आया तां करके वो कर रहे हैं। पर असल च बिल है कि बिल बारे अज असीं डिटेल दे विच समझांगे आर्टिकल बाय आर्टिकल। पर इस तो पहला जिहड़ा है वो असीं ये सारा कुछ नूं करन वास्ते जिहड़ा है काफ़ी मेहनत करनी पई, काफ़ी मीटिंग्स करनियां पईयां, काफ़ी डिस्कशन होई वकीलों नाल भी, हाई कोर्ट के वकील्स दे नाल भी, काफ़ी डाटा जिहड़ा पढ़ना पिया। ये सिर्फ इस करके दस्या जा रहा है कि आप जी ये ना लगे कि एवें बिना पढ़िया बिना समझिया कोई गल कर रहा है। पहला ही सब तो पहला 3 बिल ने जिहड़े एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिहड़ा हुण इन्हां ने अमेंडमेंट की है, ये दूजा बिल है जिहड़ा फार्मर्स दा एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ते ये जिहड़ा है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल जिहड़ा है, ये तिन्ने बिल जिहड़े हुण इन्हां ने पास कीते ने, इन्हां तिन्नां नूं आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ांगे। थोड़ा जिहा समा लगेगा बस। इन्हां नूं डिटेल च पढ़न तो बाद ये पढ़िया गया जिहड़ा कह लो कि जिहड़े बिल पास होए सी लोक सभा च, वो भी पढ़े बहुत डिटेल दे विच। फिर उहदे तो अलावा जिहड़ा है जिहड़ी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 दा है वो डिटेल च पढ़िया, जिहड़ा एक्ट APMCs दा एक्ट है वो पढ़िया, इत्थों तक कि जिहड़े यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर के जिहड़े लॉ ने ये सारे जिहड़े ने पढ़े गए। फिर जिहड़ा है कह लो कि इन्हां दा जिहड़ा डाटा है कि किसान 1960 तो लैके ते हुण तक 2020 तक जिहड़ा है वो किन्नी कणक ते किन्नी जिहड़ी है वो पंजाब ने जिहड़ा है वो झोने की पैदाइश कीती है। ते उहदे तो अलावा जिहड़ा है पंजाब ते मध्य प्रदेश का जिहड़ा 2012 तो लैके कंपैरिजन डाटा, उहदे तो अलावा पानी का कि थल्ले किन्ना धरती च पानी है, किन्ना असीं कंज्यूम कीता है खेतीबाड़ी ने। ये तो अलावा जिहड़ी किसानां दी सुसाइड दे लैके जिहड़ा पिछे रौला चलिया सी, उहदे ते ये सारी स्टडी जिहड़ी हैगी है वो कीती है, जिहड़ी कि वक्रे वक्रे देशां दे अनुसार, इंडिया दे अनुसार, अमेरिका, यूरोपीयन सारे कित्थे ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है कि उत्थे किन्नी सुसाइड है किसानां दी, उन्हां दे की मसले ने। ते जिवें कि पिछे जे एक फॉर्मर RBI के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी सी कि किसान जिहड़े ने उन्हां जे उत्थे पैसे नहीं ने तो उन्होंने शहरां च लिआंदा जाए तो उत्थे जिहड़ा है लेबर करन ते उत्थे जिहड़े चंगीआं जॉबां कर सकदे ने, जॉबां पा सकदे ने। पर शायद जदों एडी वड्डी पोस्ट ते रहण वाला एक ऑफिसर जिहड़ा इदां दी स्टेटमेंट देगा तो सही नहीं साबित हुंदी, क्योंकि जदों असीं किसी उच्ची पोस्ट ते हुंदे आ ते साडीआं बहुत सारियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदियां ने। पर शायद उन्हां नूं ये नहीं पता कि जिहड़ी 2019 की RBC की रिपोर्ट है उहदे मुताबक 10,000 फार्मर ने इंडिया च सुसाइड की, पर 32,000 जिहड़े डेली वेजिज के जिहड़े लोग ने लेबर ने उन्होंने की। तो उन्होंने खुद ये अंकड़े समझने चाहिए ने कि एक पासे 32,000 लेबर जिहड़ी है वो कर रही है, एक पासे 10,000 है जिहड़े लेबर वाले ने जां डेली वेजिज वाले ने उन्हों का तो ये तो भी पैरा सकते। उहदे तो अलावा जिहड़ा मेन मसले ने जिहड़े किसानां दे मुद्दे ने, जदों असीं दोवां तरफां नाल गल कीती, जिहड़े हक च ने जिहड़े विरोध च ने, दोवां दी गल नूं डिटेल च सुनिया, ते जिहड़े किसान वीर ने उन्हां दा जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है जां वो मार्केट कमेटीज़ ने वो भंग हो जाणगियां, खत्म हो जाणगियां। MSP जिहड़ी है वो खत्म कर दी जाएगी। उहदे तो अलावा जिहड़ा कमोडिटी एसेंशियल एक्ट है वो खत्म कर दिता जाएगा। इहदे च काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां समझण वालियां ने। उहदे मुताबक जिहड़ा है असीं हुण इहनूं सारे नूं डिटेल च जिहड़ा है वो पढ़ांगे इन्हां तिन्नां एक्ट्स नूं कि असल दे विच इन्हां तिन्नां एक्ट्स दे विच है की है। पर चलो सब तो पहला ही जिहड़ा किसान दा फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट जिहड़ा है उन्होंने पढ़न का यतन करते हैं। सब तो पहला चैप्टर 1 दे विच ते इन्हां दी इंट्रोडक्शन है कि आ जिहड़ियां टर्म्स यूज़ कीतियां गईयां ने इहदे विच
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੱਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਫਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 3rd ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਾਰਮਰ ਮੇ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਅ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇ ਕਿ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਸਪਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਦਾ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਫॉर ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਾਮਝਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਬਾਏ ਅ ਫਾਰਮਰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਕੋ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਾਦ ਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ 1 ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਐਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ। ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਪਲਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਏ ਕਰਕੇ, ਆਪੋ 'ਚੋਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਫॉर द पर्पज़ ऑफ facilitating farmers to enter into a written farming agreements, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਓਕੇ, ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫॉर द पर्पज़ ऑफ सबसैक्शन ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਵਿਦ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾय ਸੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਸੀਡਿਊ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਸੀਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਕਿ the parties entering into a farming agreement may require as a condition that such mutual acceptable quality ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਫॉर ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਡ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ MSP ਲੱਭਣ ਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੁਦ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫॉर ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬੋਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਇਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ APMC ਯਾਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी दीयां जिहड़े प्राइज़ चल रहे ने ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ कि हाँ इस प्राइज़ ਦੇ ਨਾਲ ही मैच करके ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि हाँ कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ APMCs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ कि MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, पर किसान फिर रौला क्यों पा रहा है? फिर इस तरह लगता कि किसान नूं समझ नहीं है, किसान नूं भरमाया गया है। पर इहदे नाल एक जिहड़ी निक्की जी कंडीशन है कि और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफार्म और एनी अदर सूटेबल बेंचमार्क प्राइजेस कि कोई भी होर जिहड़े ने इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग डिवाइसिस जिहड़े भी इहदे विच अगे आएगा कि उहदियां एक इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ियां ने ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ APMCs ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਸੇਲ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਅੰਡਰ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਐਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸਪੋਂਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਰੀਡ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਏਗੀ ਐਗਰੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ 2 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਸ ਫਸਲ ਦੇ ਜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 66% ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿ ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਥਰੂ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ 7th ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਅਰ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਐਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਂਟਰਡ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8-8 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਆਏ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਟਰ ਜਾਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 8ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਐਂਟਰਡ into the purpose of any transfer including sale, lease or mortgage or the land or premises of the farmer, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼, ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਸੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਮੂਵਡ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਾਰਟ 9 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਟੂਲਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ कि वो कोई भी परसन जिहड़ा मतलब भी इस फार्मर दे उहदे विच जिहड़ा है वो मीडिएटर दा काम करेगा। तो फार्मिंग सर्विस कि कोई भी जिहड़ा फार्म दियां सर्विसिज प्रोवाइड करेगा वो फार्म सर्विस प्रोवाइडर है, उहदा ही एक्सप्लेनेशन थले दिती है। 11वें नंबर दे विच जिहड़ा है वो हैगा है कि इहदा अल्टरनेशन जे मान लो कि एक बार एग्रीमेंट बन गया, जे कोई कारण करके उहनूं चेंज करना पवे जां खत्म करना होवे तो उहदा तरीका की है? उहदा तरीका है कि दोवें जाने म्यूचुअल कंसेंट दे विच दोवें जाने जदों एग्री होणगे तो फिर वो जिहड़ा है इनू रीजनेबल कॉज के थ्रू किसी रीजनेबल कॉज के थ्रू जिहड़ा है कोई वाकई कारण सच्चा कारण कोई होना चाहिए जिहदे कारण करके दोवें अपने समझौते के अनुसार जिहड़ा है आपसी सहमति के अनुसार जिहड़ा है वो इसनूं रद्द कर सकते हैं, इसनूं चेंज कर सकते हैं। अगे इहदे च आ गया है कि 12वां कि जिहड़ी गवर्नमेंट है वो इस एग्रीमेंट नूं जां इस जिहड़ी दोवां किसान दे उहदे विच जिहड़ा ये एग्रीमेंट होना है उन्होंने रजिस्टर्ड किवें करना है, उहदी रजिस्ट्रेशन किवें होएगी, उन्होंने लीगल जिहड़ा है किदां देना है, ये इहदा है। अगे इहदा चैप्टर 3 जिहड़ा है वो डिस्प्यूट सैटलमेंट दा जिहड़ा है वो आ जांदा है कि जे मान लो कि किसान ते उहदे च झगड़ा हुंदा है जां किसान जिहड़ा स्पॉन्सर है जिहड़ा खरीदार है वो किसान नूं पैसे नहीं दिंदा उहदी फसल दे जां घट पैसे दिंदा है जां उहदी फसल नहीं चुकदा जां वो अपना समझौता जो भी एग्रीमेंट च कीता है वो नहीं पूरा करदा तो फिर किसान ने कित्थे जाना है? इहदे विच जिहड़ी है वो एक मेन प्रॉब्लम है जिहदे ते किसान काफ़ी चिंतक है कि इत्थे वो जिहड़ा है वो SDM को जाएगा, सब डिवीज़न जिहड़ा कह लो कि ऑफिसर है उहदे को जाएगा SDM को, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को जाएगा जिन्होंने SDM कहा जाता है। SDM की करेगा उन्होंने एक बोर्ड जिहड़ा है कोई 4-5 बंदियां दा बोर्ड होएगा उन्होंने प्रैफर करेगा कि हाँ तुसीं उन्होंने रैफर करेगा कि हाँ तुसीं बोर्ड जिहड़ा है वो तुहाडे दोवां दे विच जिहड़ा है समझौता कराएगा। जे उत्थे दोवां पार्टियां चों कोई पार्टी नहीं सहमत हुंदी तो फिर वो मैजिस्ट्रेट दे SDM दे केस चलेगा। फिर जे उत्थे भी नहीं हुंदी तो वो जिहड़ा कह लो कि कलैक्टर है, कलैक्टर दे अंदर जां जिन्होंने DC भी कह दिंदे असीं कई स्टेट्स दे विच जिहड़ा है वो कलैक्टर ते जिहड़े डिप्टी कमिश्नर ने वो वक्रे वक्रे ने, कई जगह ते वो इक्को ही कई स्टेट्स दे विच इक्को ही जिद्दां डिप्टी कमिश्नर ही कलैक्टर दा भी जिहड़ा है वो पार्ट अदा कर रहा है, जॉब कर रहा है, उहदे को जाएगा। पर हुण इहदे च प्रॉब्लम ये है कि एक किसान दी जिहड़ा है जां इसनूं इस चीज़ नूं इहदे च प्रॉब्लम ये है कि किसान ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट जां इन्हां डिपार्टमेंट तो रिश्वतखोरी करप्शन इहदे तो ऑलरेडी बहुत परेशान है तो किसान नूं लगदा नहीं है कि मेरा हक जिहड़ा है वो मैनूं इन्हां तो मिलेगा। पर इहदी होर भी डिटेल जिहड़ी है वही अगले आर्टिकल दे नाल जिहड़ी पढ़ांगे। इहदे अगे जिहड़े सारे इहदे डिस्प्यूट किद्दां होणगे की होएगा, फिर इहदियां अगे सरकार को की पावरां ने, इहदे अगे इहो ही सारा है। तो ये जिहड़ा ये एक्ट जिहड़ा है वो इत्थे खत्म हुंदा है। अच्छा इहदा एक बिल है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इहदे च एसेंशियल कमोडिटी कि जिद्दां कुछ पहलां फसलां ते जिवें कुछ फसलां जिवें प्याज आलू कुछ इहो जिहियां एसेंशियल जिहड़ियां रोज़ इंसान यूज़ करदा सी उहदे ते जिद्दां उन्हां नूं एसेंशियल कमोडिटीज़ दे विच पाया गया सी। हुण इहदे च जिहड़ा अमेंडमेंट की गई है कि ये कुछ चीज़ां नूं जिहड़ा है उहदे चों कढिया गया है। इहदे तो किसान नूं जां पूरे एक देश नूं ही कह लो कि काफ़ी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है इस दे विच। जदों एक कानून सी कि असीं इन्हां चीज़ां नूं स्टोर नहीं कर सकते तो उदों इलीगली पिछले कुछ अज तो कुछ साल पहलां जिहड़ा है वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी व्यापारियों ने जिहड़ा ही वो प्याज जिहड़े सी वो स्टोर कर लए सी ते उस समय प्याज बहुत महंगे हो गए सी। तो पंजाब दे विच सानूं याद है कि ये एक आम कह लो कि अखाण चलदा हुंदा सी कि भूआ को जाइए तो की लैके जाइए, प्याज लैके जाइए कि सेब लैके जाइए, क्योंकि प्याज मिलते नहीं सी ते सेबां तो भी किते ज़्यादा महंगे सी।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ, 3 ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ABC ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ B ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2000 ਦਊਂਗੀ, ਜੇ C ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 3000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2500 2100 2200 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 1700 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ C ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਕਰਕੇ 1000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤੇਰੀ ਲੋਵਰ ਤੋਂ ਲੋਵਰ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ C ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1700 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 3000 ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ 2020 ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 'ਚ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੈਪਟਰ 2 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ 3 ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ 3 ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ 4 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੇ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟਰੇਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
पंजाब जिहड़ा है वो 4000 मिल रहा है तो मैं दिल्ली जाके जिहड़ा मैनूं 5000 मिल रहा क्विंटल का, मैं क्यों ना उत्थे जाके बेचां। पर यह श्योरिटी की है कि उत्थे उहदी फसल लई ही जाएगी। उत्थे जिहड़ी उत्थे आप जी नूं पता है देश का, देश के व्यापारियों का पता है, देश की जिहड़ी साइकोलॉजी है वह पता है, सारा कुछ तो पता है। जदों असीं उन्हां सारियां चीज़ां नूं, देश की मानसिकता नूं जदों समझदे हां, जदों भी साडे जिहड़े लीडर ने जां जिहड़े ये लॉ मेकर ने जां जिहड़े ये IAS ऑफिसर्स ने, इन्हां नूं थोड़ा जिहा अपने अंदर ते अपने जिहड़ी वो साइकोलॉजी है उहदे च करप्शन दे विच जिहड़ा थोड़ा जिहा ध्यान देना चाहिए है कि जिहड़ा असीं लॉ पास करन डे आ वो करप्ट सिस्टम दे विच किद्दां जिहड़ा है वो चलेगा, किद्दां सर्वाइव करेगा, उहदे च किद्दां लुट खसुट हो सकदी है, इहदा बहुत ध्यान रखना पएगा। हुण उहदे विच जिहड़ा है उहदी सब तो वड्डी प्रॉब्लम इहो ही आउंदी है कि जे किसान दिल्ली जाएगा तो की है कि जिहड़ा है वो व्यापारी जिहड़ा है उहनूं कहेगा कि नहीं मैं तैनूं 4000 ही देना, तेरी तो फसल च नमी बहुत है, मैं तैनूं इन्ना ही देना। ना वो बाद दिल्लीओं वापस आउण जोगा, ना वो जिहड़ा है उत्थे वेचण जोगा, तो वो किसान करेगा की? किसान वास्ते ये जिहड़ा है बिल्कुल फायदेमंद नहीं हैगा। किसान वास्ते तो इत्थे ही ठीक है कि अपने कम से कम घर तो है, घरों बाहर तो नहीं है। व्यापारी वास्ते ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़ा है असीं काफ़ी ग्राउंड वर्क ते काफ़ी रिसर्च कीती, कुछ वीर ने जिहड़े यूपी च ने, महाराष्ट्र च ने, गुजरात च ने, पंजाब च ने, हरियाणे दे नहीं दिल्ली दे एक वीर नाल इन्हां सारियां नूं जिद्दां असीं ड्यूटी लाई सी कि तुसीं जाओ अपने जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार कोई आड़तीए ने जां मंडियां च काम करदे ने जां ट्रेडर ने, व्यापारी ने, उन्हां नूं कॉल करके जां परसनली जाके उन्हां नूं पुछो कि इह जिहड़ा बिल इहदी जिहड़ी खुੱਲ मिली है ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ महाराष्ट्र ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਸਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? पंजाब की बासमती जे उन्होंने मान लो कि उत्थे 6000 की बासमती मिल रही है तो वह क्यों नहीं जिहड़ा है बिहार दे विच 3000 की खरीदेगा? हुण जिहड़ा ग्राउंड वर्क ते व्यापारी ये कारज कर रहा है उहदे नाल की होएगा कि जिहड़ियां स्टेट्स दे विच एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा योगदान है, जिन्हां ने अज तक पूरे देश नूं पालिया है, जिन्हां ने अज तक पूरे देश का जिहड़ा हर भोजन का जिहड़ा कह लो कि लोड़ है उन्होंने पूरा किया है, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਏ कि वो जिहड़ा व्यापारी है हुण मान लो कि एक बॉम्बे का व्यापारी जिहड़ा है उन्हें पंजाब चों फसल खरीदनी है तो उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। हुण जिहड़ा किसान का रौला है कि ये साडियां APMCs जिहड़ियां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने उन्होंने खत्म कर रहे हैं, उन्होंने ये बिल्कुल जिहड़ा है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जे वो डिस्ट्रॉय हो गई तो जिहड़ा मिनीमम सपोर्ट प्राइस उन्हां दे विच जां उन्हां दे जरिए मिलदा सी वो भी खत्म हो जाएगा। जिहदे बारे कि BJP के जिहड़े लोग ने जां जिहड़े इहदे बिल के हक च ने वो कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने छूया ही नहीं जाएगा, उन्हां दे बारे गल ही नहीं, तुसीं कन्फ्यूज जे। पर प्रॉब्लम ये आउंदी है कि जदों हुण एक चीज़ समझण वाली है कि जदों जिहड़ा है एक व्यापारी जिहड़ा है ते एक आड़त हुंदा जिहड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट दे विच एक कह लो कि आड़त का काम करता है जां आड़तीआ कह लो, पंजाब के लोग ये लोग आड़तीए नूं जाणदे होणगे जां एजेंट कह लो, आड़तीआ कह लो। एक आड़ती जिहड़ा है उन्होंने फीस पे करनी पैंदी, उन्होंने लाइसेंस लैना पैंदा, उन्होंने जिहड़ा है टैक्स पे करना पैंदा। पर दूजे पासे जो कोई भी ट्रेडर जिहड़ा है उन्होंने फीस नहीं पे करनी पेगी, टैक्स नहीं देना पेगा, उन्होंने लाइसेंस लैण की लोड़ नहीं, उन्होंने सिर्फ की चाहिए है, उन्होंने एक पैन कार्ड चाहिए है।
तो पैन कार्ड अजकल हर एक कोल है, कोई भी बंदा जिदे को पैन कार्ड है ट्रेडर हो सकता। तो वो पैन कार्ड वाला जिहड़ा है एक आड़ती जिहड़ा है वो जो मान लो कि उही फसल जिहड़ी आड़ती खरीद रहा है वो सेम फसल जिहड़ा है वो मंडी तो बाहर जां मंडी दी किते साइड ते ही एक सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा है वो पैन कार्ड के जरिए जिहड़ा है उहदे ते जिहड़ा उहनूं खरीदण दा मौका मिलेगा। तो वो टैक्स क्यों देगा? वो जिहड़ा है वो लाइसेंस वास्ते इन्ने दफ्तरां दे चक्कर, कदी किसी ऑफिसर दे साइन, कदी किसी दे रिश्वतां दो, कदी किसी दे पिछे पिछे तुरो, वो क्यों ये करेगा? उन्होंने रीन्यू कराउण दे स्यापे च क्यों पेगा? तीजी चीज़ है कि इसे बिल दे विच जे आड़तीआ जिहड़ा है वो किसान नाल फ्रॉड करदा है तो किसान कचहरी जा सकदा है। जे एसडीएम च जाण दी लोड़ नहीं, वो कोर्ट जा सकदा है कि इन्हें मेरे नाल फ्रॉड कीता है, इत्ते 420 का परचा होना चाहिए, इहदे ते जिहड़ा है फ्रॉड दे एक्ट जिहड़ियां धरावां वो लगणियां चाहीदियां। कम से कम जज सामने उन्हां नूं भरोसा है किसानां नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। उन्होंने दोवां दे विचों जिहड़ा है मान लो कि उन्हों का कोई डिस्प्यूट जिहड़ा है वो एसडीएम को चलिया गया या डीसी को चलिया गया, तो तुसी खुद सोचो 2 किल्लियां वाले किसान की जिहड़ी है गल सुनी जाएगी जां जिहड़ा कोई मिनिस्टर दा जां किसी दा कोई वड्डा अमीर जिहड़ा पूंजीपति है उहदी गल सुनी जाएगी? ये सीधे तौर पर जिहड़ा है उन्हों का गला घुटना है। दूजी चीज़ जो एजेंट जिहड़े आड़तीए ने जो उन्होंने लगेगा कि यार मैं आड़त करदा है तो मेरे ते केस होएगा तो मैनू कोर्ट दे विच जिहड़ा है जाना पैना, मेरी सुनवाई नहीं, उत्थे एसडीएम नूं मैं थोड़े जे पैसे देवांगा तो उत्थे जिहड़ा है मेरा काम सारे मेरे हक च फैसले आ जाने। तो वो जिहड़ा आड़तीआ है वो इन्नी बिपता लैके आड़तीआ ही क्यों रहेगा? वो क्यों नहीं वो छड्ड के ते दूजे पासे ट्रेडर होएगा जिथे उन्होंने लाइसेंस की लोड़ नहीं, फीस नहीं देनी पएगी, टैक्स नहीं देना पएगा, लाइसेंस रीन्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं आ, उन्होंने कचहरी दे विच जिहड़ा है कोर्ट केस नहीं होना, उहदा उत्थे ही सब डिवीजन दे विच ही जिहड़ा है एसडीएम नाल ही सर जाना। वो क्यों नहीं उत्थे होएगा? तो जदों एपीएमसीज़ दे विच आड़तीए एजेंट ही नहीं रहणगे, उत्थे फसल नहीं आएगी तो ਜਿਹੜੇ किसान ने उन्होंने मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। तो फिर वो ਜਿਹੜਾ रस्टी डिपार्टमेंट होएगा, ਜਿਹੜਾ बिल्कुल नकारा डिपार्टमेंट ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇਗੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ। किसान ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ कि 2 नंबर जिहड़ा है कि जिहड़ी सेंट्रल गौरमेंट है वो इहदी रजिस्ट्रेशन इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ी रजिस्ट्रेशन है भी उन्होंने ट्रेडर नूं जिहड़ा है किवें करना, उहदे कुछ मॉडल्स उहदियां जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस दा सिस्टम कि पेमेंट किद्दां करनी आ फार्मर नूं जां वो प्रोड्यूस एरिया जिहड़ा है उहदे बारे जिहड़ा है वो जे उन्होंने लगेगा तो वो जिहड़ा है एक सिस्टम जिहड़ा है इलैक्ट्रॉनिक बना सकती है। अगे चल के इहदा ही जिहड़ा तीजा भाग है कि इहदे च जिहड़ा ट्रेडर है उन्होंने फार्मर नूं जिहड़ी पेमेंट है वो पेमेंट जिहड़ी है इह हैगा स्कैजुअल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। ये जिहड़ा स्कैजुअल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस आउंदा सी ये पहला एपीएमसीज़ दे नाल सर्टिफाइड उधर रिलेट हुंदा है कि जिहड़ा उत्थे फसल वेचण आउंदा है वो फसल, हुण वो वाली फसल जिहड़ी है वो भी ट्रेडर खरीद सकदा है। सिर्फ जिहड़ा पहला सी पढ़िया उहदे च सिर्फ जिहड़ा एग्रीमेंट पहला होया सी पर इहदे च हुण नहीं, इहदे जिहड़ी मंडी च भी फसल आ रही है वो भी ट्रेडर खरीद सकदा है। हुण इहदे च की है कि उहनूं डिलीवरी दे टाइम ते ही सेम डे जदों उहने कणक लई ते उहनूं पैसे देने पैणगे, पर वो 3 जिहड़े ने मैक्सीमम 3 वर्किंग डेज भी लै सकदा है जां और सेम डे और विद इन मैक्सीमम 3 वर्किंग डेज इफ जे पर उहदे च भी एक जिहड़ा है जे प्रोसीजर रिक्वायर्ड करदा ते उहदे च एक जिहड़ी कंडीशन नाल लागू कीती गई है। फिर उहदे विच एक जिहड़ा है कि वो सेंट्रल गौरमेंट जिहड़ी है वो डिफरेंट प्रोसीजर पेमेंट दे जिहड़े वो किहड़े होणगे दस्सेगी। फिर इहदा 5वां भाग है इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शनस प्लेटफार्म, जिहड़े
कोई वैबसाइट्स जां जिहड़े कोई एप्लीकेशनस बननगियां जिहदे थ्रू जिहड़ा है किसान जिहड़ा है अपनी फसल बेचनी जां वो सारा अपने उहदी पेमेंट दा हर एक चीज़ जिहड़ी है वो किद्दां कीता जाएगा। ये 5वें भाग च सारा ही वो है। इस तो अगे 6वां पार्ट है कि मार्केट फीस अंडर स्टेट APMCs एक्ट। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ नो मार्केट फीस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। इस तो अलावा जिहड़ा है वो सेंट्रल गौरमेंट में रिक्वायर एनी परसन वो कोई भी होर बंदा जिहड़ा है उन्होंने रिक्वायर जिहड़ा है उन्होंने कर सकती है, प्लेटफार्म ते उहदी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन वो सारा ये सारा कुछ जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक ही उहदे सिस्टम च आउंदा है। फिर इहदा अगे आ जांदा चैप्टर 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउंदा है। हुण डिस्प्यूट दा इहदे च भी सेम है कि सब तो पहला बोर्ड वो जाएगा सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को, फिर वो काउंसलेशन बोर्ड होएगा, काउंसलेशन बोर्ड तो बाद STM तो बाद DC होएगा। पर हुण सवाल इहो खड़ा हुंदा है कि किसानां ने किसी ने अपनी पैली वेच के अपनी माँ का इलाज कराउणा है, किसी ने अपनी धी का विआह करना है, उन्हें पैली वेचनी होवे ते इहो ही SDM जिहड़े ने इहो ही जिहड़े कह लो कि सब डिवीजन दे जिहड़े मजिस्ट्रेट ने इन्हां नूं उड़ीकदियां कई बार उन्हां दी मां मर जांदी पर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। फिर साहब हुणी आउंदे ते आउंदियां वो कहंदे नहीं जी पहला इन्ने पैसे दो अंडर दा टेबल फिर तुहाडी रजिस्ट्री होएगी। उन्होंने कोई तरस नहीं है, भावें वो कह लो कि वो ऑफिसर रैंक दे ने पढ़े लिखे ने पर उन्हां दी पढ़ाई कित्थे कोई नहीं जानदा। उन्हां दी पढ़ाई सिर्फ इदां है कि पैसे किद्दां इकट्ठे करने ने। वो सारा सिस्टम किसानां नूं किसान वीरां नूं जट भरावां नूं इहदे तो ऑलरेडी परेशान ने। तो जदों तुसी उन्हां दे डिस्प्यूट उन्हां दी जे किते उन्हां दी कोई पुकार है जां उन्हां दा उन्हां नाल कोई धोखा होया है, उन्हां नूं पेमेंट नहीं दित्ती गई, उन्हां दा कोई मसला है, वो इहो जे करप्ट ऑफिसरां दे अगे सुट दोगे तो फिर उस चों रिजल्ट की निकलेगा। ये सारे ये तिन्ने बिल ने। इहदे विच जिहड़ा है इस तो अगे जिहड़ा है इहदा चैप्टर 6 है पेनल्टीज के पेनल्टीज की पैणगीआं। हुण उहदे च कि जे कोई बंदा जिहड़ा है ਉਹ ਫਰੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂਐਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि किसान नूं पैसे हैव टू देने पैणगे, वो सुनन नूं बड़ा चंगा लगदा कि किसान फसल लैके आएगा उस वेले ट्रेडर उन्होंने पैसे देगा नहीं तो 3 दिनों च देगा। पर ये तुसीं पढ़ोगे भी जदों वो ओहदी 4 सैक्शन की उलंघना करेगा, जिहड़ा 4 सैक्शन ये होई है कि उस वेले पैसे देगा तो उन्होंने की होएगा, उन्होंने जी पेनल्टी पाई जाएगी। पेनल्टी जिहड़ी है 5000 तो घट नहीं हो सकती, 5 लाख तो वध नहीं हो सकती। उन्हें एक किसान का जिहड़ा है 50 लाख की फसल खरीद ली तो जे उन्होंने SDM नूं पैसे दे के उन्होंने 30,000 फाइन 25,000 50,000 फाइन हो भी जाता है तो कोई मेक सेंस करता। फिर इस तो अगे चैप्टर 5 है मिसलेनियस का आ जाता है। ये बाकी तो सारा गवर्नमेंट की कर सकती है, को पावर की ने वो किद्दां की बना सकती है, रूल नूं किद्दां लाए करना है सारा कुछ उहदे बारे। बस इसदा 14 नंबर थोड़ा जिहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव अफैक्ट कि वो अफैक्ट करेगा तो उहदे विच जिहड़ी स्टेट APMC एक्ट ने उन्होंने बिल्कुल जिहड़ा है कि उहदे तो उहदी इस एक्ट के अनुसार उहदा जिहड़ा है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया जाता है। हुण असीं आइए इहदे हल ते कि इहदा असल च हल की है। इहदी असल च रौले जिहड़े ने वो रौले आप जी ने समझ ले कि जदों ते ये बिल नूं सिर्फ तुसीं इहदे च पढ़दे आ ते इहदे च लिखिया जांदा है कि किसान जिहड़ा है ओनू जिहड़ा होएगा। इहदे च फिर इहदी च एक डिस्प्यूट सल्यूशन डिस्प्यूट जिहड़ा रेजोल्यूशन है उहदे विच डिस्प्यूट सैटलमेंट दे विच इहदे च इह है कि जे स्पॉन्सर जिहड़ा है खरीददार जिहड़ा है वो
ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਕ ਸਟੈਂਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਜੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਟ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੇ 10,000 ਹੈ ਤੇ 10,000 ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ SDM ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ APMCs ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਲੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BJP ਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਰਿੰਦਰਾ ਤੋਮਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ BJP ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ। IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਇਣਾ ਰਾਜੂ, ਜੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਰਾਜੂ, PhD ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਹੁਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ
पंजाब दे हितां लई जिहड़ा है वो इन्नी सर्दी दे विच ठंडां दे विच जिहड़ा है वो बैठे हो ते आप जी नूं सारिआं नूं जिहड़ा है वो कोट कोट नमस्कार है। वैसे तो असी बहुत आउणा चाहुंदे ही, असी इत्थे अमेरिका च जिद्दां कह लो कि साडा पासपोर्ट रीन्यू होने वास्ते काफ़ी चिरां दा गया है, अजे तक वापस ही नहीं आया। तो फिर भी चलो तगड़े होवो, तो नहीं तो असी भी इत्थे तुहाडे नाल जिहड़ा वो भरावां दे नाल जिहड़ा इत्थे ठंड च चाह पीण दा आनंद है उहनूं जरूर माणदे, नाल खलोण दा जिहड़ा वो कह लो कि माण है जरूर माणदे। ये शायद कोई कर्म ढिला साडा रहा होएगा जिहदे करके असीं ये सुभाग जिहड़ा सानूं प्राप्त नहीं होया। पर जे फिर भी सानू कभी भी लगे साडा एक सुभाव है कि असी सारी रिसर्च करते रहना, पढ़ते रहना, जिथे भी लोड़ होई कोई इदां वीडियो पाउण दा साडा सुभाव नहीं है। पर हुण ना आउण करके जां जिहड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि बिल जी हक च ने, किसानां नूं समझ नहीं जां पढ़िया नहीं। IAS ऑफिसर असीं हैरान है कि IAS ऑफिसर ये गल कह रहे हैं। तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के ਜਦੋਂ ये रिसर्च की सारा समझिया तो असीं अपनी जिम्मेवारी समझी कि कम से कम एक वीडियो जिहड़ी है वो आर्टिकल बाय आर्टिकल जिहड़ी है वो पेश की जाए, ताकि जिहड़े साडे वीर ने जां जिहड़े इंग्लिश बहुती लीगल टर्म्स नूं नहीं जानते जां नहीं पढ़ सकते, जां जिहड़े कन्फ्यूज ने सरकार जां जिहड़ी भी वो कह लो गवर्नमेंट दे जां किसे दे भी उलझाए हुए ने, उन्होंने वो चंगी तरह समझ सकन ते वो किसानां दा साथ दे सकन। इस करके BJP वाले वीर जां जिहड़े इन्हां बिल्लां दे हक च ने वो खुद फैसला करो कि ये सही है। तो जे आप जी नूं थोड़ी जी भी कह लो कि भोजन छकदिआं लगदा है कि उसे किसान दा भोजन छक रहे हो जिन्हें पैदा किया है, तो थोड़ी बहुती भी शर्म जां इंसानियत है तो उन्हां दे नाल जिहड़ा है उन्हां दे संघर्ष च शामिल होवो। तो जे किते जिहड़ा है वो कुछ भी मतलब आप जी नूं अपने जिहड़े रिश्तेदार ने, जिहड़े मिनिस्ट्रीज ने, जिहड़े बिल्लां दे हक च ने, उन्हां नूं गांह तो गांह ये वीडियो सेंड करो कि भाई आ देखो, तो फिर फैसला करो कि किसान सही ने, किसान भरम दे विच ने जां जिहड़े ये बिल्लां दे हक च खलोते ने वो भरम दे विच ने। पिछे जे कोई बॉलीवुड दी वो भैणा है, उहदा नाम तो सानूं एग्जैक्टली याद नहीं, उन्हें बयान दिता सी किसानां दे खिलाफ जां किदां दिता सी। ते वो सारे समझो इस चीज़ नूं, इस भरम नूं कड्डो। तो बाकी जिहड़ा है वो सारिਆਂ वीरां नूं बहुत बहुत वधाई। तो बाकी जदों भी लगा सानू कि साडी सेवा की लोड़ है, असीं जा सकते कुछ कर सकते हैं, असीं जरूर आवांगे, भावें असीं मैक्सीको का बार्डर टप के क्यों ना होना पवे पासपोर्ट तो बिना भी। तो बाकी सारे जाने तगड़े हो जो, तगड़े होके जिहड़ा है वो दिल्ली नूं हीरां कत्तो, जिहड़ा है वो सरकार तक जिहड़ा है अपनी आवाज़ नूं पहुँचाओ। ये समझ लो कि गुरसिखां दे जां किसी भी धर्म दे विच जिहड़ा है एक गरीब की रखिया वास्ते, एक गरीब किसान की रखिया वास्ते, ये जिहड़ा आम गरीब किसान है उन्हें मर जाना, उहदी कोई सुनवाई नहीं होनी, उन्हें किते नहीं जिहड़ा है उहदा दर्द किसे ने नहीं सुनिया जाना। तो इस करके जिहड़ा है तगड़े हो के जिहड़ा है इनू जिहड़ा है वो सफल करो। इहदे विच जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ा सानू लगदा है वो साडी राय हो सकदी है, जरूरी नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ SDM ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C ਗ੍ਰੇਡ ਲੋਵਰ ਟੂ ਲੋਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ जिथे भी साडी फसल जिद्दां पहलां मिलदी है उहदा मिनीमम सपोर्ट प्राइस दे इक्वल जिहड़ा है एग्रीमेंट बनाउणा ही पवे। वो मे नाट भी जिथे इत्थे लिखिया है कि मे नाट भी उत्थे मस्ट भी जां जिहड़ा है शैल भी होना चाहिए है कि हो सकदा नहीं होवे ही होवे वो प्राइस गरंटीड प्राइस जिहड़ा किसान नूं पे कीता जावे। इस दे विच सानूं थोड़ा जिहा लगदा है कि जे 2 सौदा हो जाण ते इहदे विच जिहड़ा किसान दी जिद्दां गन्ने दी खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच कर सकदा है ना, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 7-7 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੂ ਮਟਰ ਫਸਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ SDM ਜਾਂ DC ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।